हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर वेल। टुडेस वीडियो इज रिलेटेड टू रोल ऑफ पेरेंट्स टू फैसिलिटेट चिल्ड्रंस एंड मॉरल डिवेलपमेंट। हाँ जी, पेरेंट्स के की रोल्स रहते हैं अपने बच्चों के प्रति। अज आप ये चीज़ रीड आउट करांगे जी। पेरेंट्स आर द एसेंशियल ट्रिगर शेपिंग द मॉरल बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन। ਜਿਹੜੇ पेरेंट्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ बहुत ज़्यादा एसेंशियल मतलब रोल प्ले करते हैं एक ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। Through them, children understand and obtain the domain for developmentally sensitive explanation and reasoning related to the social world. It stimulates the development of the child and make them mature to the idea of moral thought. Beginning at a very young age, when the child is ready to grasp मतलब learn करनी है कोई चीज़, grasp through observing the adult behavior, it become easy to module them. You as a parent, जिस तरह से parent हो, become their model for ideal behavior. They learn from you about which is a permissible and what is the impermissible form of behavior. Moral development is all about influencing and shaping the decision making trait of the child. The experiences that a child develops from birth help in moduling the morals that eventually are responsible for the entire development of a child. It is all about projecting the right role as a parent towards your child to instill morals that will be valuable to them in their formative years. Things like generosity, respect, honesty, kindness will be well understood by them if they are already aware about the basic concept. The technique applied by parents for teaching of morals is essential as it help in the overall development of the ਚਾਈਲਡ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਆ, ਰੋਲ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਚਿਲਡਰਨਸ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਮੋਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਬਿਗਨਿੰਗ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਏਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਸਪ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਵਾ, ਦੈਨ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨੈਸਟੀ, ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਲ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਬਾਈ ਦੈਮ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਅਵੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕੰਸੈਪਟ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਨੈਸਟੀ ਆ, ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ। ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। The constructive model of moral development is against the idea of providing a list of virtues and vices to the kids to guide their behavior. Still, it is essential ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ to note that children must learn to behave or act in a socially। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲੀ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਲੈਵਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। acceptable manner to be able to get along with others in the society and for maintaining a good sense of self. It includes following ethics that are the basic as proper use of bathroom, table manners and expressing frustrations and anger without causing hurt to another। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਰਲ ਮੈਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਊਐਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ ਕੰਟਰਾਸਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, morality is not at all limited to thinking rules. It is more about introducing a sense of compassion, caring and justice nia, along with ability to take perspective, that is being able to discern the feeling or thought process of another। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਮਾਡਲ ਆ ਆਫ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਆ ਦ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਅ ਲਿਸਟ ਆਫ ਵਰਟਿਕਸ ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਟੂ ਦ ਹੈਲਪ
टू द किड्स टू गाइड देयर बिहेवियर। जस्ट पूरे इंट्रोडक्शन ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਮੋਟਿੰਗ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਦ ਸਿਕਸ ਸਟੇਜ ਨੇ ਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ of teaching that involve different means of educating the children about morals। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? it is essential ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ for the parents to help their kids understand the reason behind rules that are related to moral concern। ਮਤਲਬ moral concern ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਆ। ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ discussing the reason why one is preferable to another will help them different between what is acceptable and what is not। Next, matching the response to the conflicting situation regarding the level of social and cognitive development of the child is essential too। ਹੁਣ cognitive development ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ cognitive skills ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ different type of the skills ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ social ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਇੰਪਰੂਵਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੇਅਰ one should keep in mind that there is a difference in understanding of children on the cognitive level that includes social and physical world। Young children operate from the level of ego and thus their judgment is not able to create a balanced approach to the event and behaviors। For them, it is difficult to assess the situation related to them and taking into account the perspective of another। ਹੁਣ ਮੈਚਿੰਗ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ? ਕਨਫਲਿਕਟ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ। ਕਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦ ਲੈਵਲ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਲੈਵਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਸੋਸ਼ਲ ਆ ਐਂਡ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਆਫ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਹੇਅਰ ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਦੈਟ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸ਼ੁੱਡ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ in understanding of children on the cognitive level that include social and physical world। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ social skills ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, physical skills ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਥਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਟੇਕ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾ ਸੈਂਡਬਾਕਸ ਸਟੱਡੀ ਇਨਵੋਲਵਿੰਗ 4 year old ਚਿਲਡਰਨ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਕੁਝ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਗੇਮ, ਤਾਂ ਟਰਨ ਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਲਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਟਰਨ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਜਣੇ ਦੀ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਫੋਰਥ ਦੀ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਲਿਖੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਡਲਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਰੂਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਫੁੱਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਜੀ it is essential to talk about the feeling of another related to specific action। action ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। this is how children are encouraged to understand and take care of feeling of others। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਫੀਲਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। another addition is that done by Gilligan who introduced the theory based on model of care, while Corglis the model is about just treatment, Gilligan is more about the fact that it is a more about care for another। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਬਈ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਕੇ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਟੀਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਇਨ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦਾ ਬੈਸਟ ਵੇ ਟੂ ਐਡੂਕੇਟ ਕਿਡਸ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਚਿਲਡਰਨਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਕੇਅਰਿੰਗ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਦ ਵਰਡਸ ਲਾਇਲਟੀ ਐਂਡ ਰਿਸਪੈਕਟ would then create impact instead of being an addition to their vocabulary। Another addition would be using the constructive theory that helps children get a sense of morally rather than just providing experience। they will understand about the right thing, understand ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ right ਚੀਜ਼ ਨੂੰ choose out ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। rewarding the acts of caring, model and encouragement work well। it is essential for children to see others getting engaged in kindness and caring acts of expression। practicing acts of kindness in daily routine too should be encouraged। another thing would be helping kids take care or pets that would give them the sense of care for another।
When it comes to home environment, kids see and learn things from their parents. Of for their reason, parents needs to devise method to teach morals. पूरे फुल चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਆ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ ਟੀਚ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ, ਤਾਂ 6 ਸਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਕੁਝ ਕੁ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਸਪੈਕਟਸ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਚਿਲਡਰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ। ਲਾਈਕ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਧੀਆ ਦੱਸਣਗੇ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ। ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੱਸਣਗੇ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਨ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਜੂਕੇਟਿੰਗ ਕਿਡਸ ਇਨ ਦਾ ਹੋਮ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਹੋਮ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਿਸਪਲੇ ਮੋਰਲਸ, ਡਿਸਪਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਕ੍ਰੀਏਟ ਆ ਮੋਰਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਮੋਰਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਸ 'ਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਰਨ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਿਦ ਮੋਰਲ, ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਕੀ ਮੋਰਲਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। The most essential things to notice is your everyday behavior that affect the child and the way you discipline your child. Treating a child with insensitivity would create a wall between connection with another and may result in lack of moral foundation that is essential process for decision making as suggested by the ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ। ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜੇ ਬੱਚਾ ਪੇਰੈਂਟਸ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਹਾਈਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਅਦਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਯੂਜ਼ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਸਟ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਡੈਟ ਈਵਨ ਆਫਟਰ ਯੂ ਮੋਡਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦ ਚਾਈਲਡ ਮੇ ਸੀ ਸਮ ਬੈਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵਿਦ ਹੋਲਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਬ੍ਰੋਕਨ ਟੋਏ ਔਰ ਲੋਸ ਫॉर ਅ ਵੈਲਿਊਏਬਲ। ਯੂਜ਼ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕੁ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਫ ਯੂਅਰ ਚਾਈਲਡ ਟੇਕਸ ਅਵੇ ਹਿਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ ਟੋਏ ਵਿਦਾਊਟ ਆਸਕਿੰਗ ਫॉर ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕਸ ਇਟ accidentally, they should be educated upon the feeling their friend is going through. The consequence of abnormal behavior must also be included in your discussion. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਟੋਏ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਸਡਨਲੀ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਬਸ ਅਚਾਨਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਵੀ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਡੈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਓਕੇ ਗਾਈਸ, ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਪਿਲਰਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।